Good morning to Alma. Now today we are going to discuss about characteristic of the ring. First of all I am going to define what is characteristic of the ring. Characteristic of the ring. Yes. Let us consider that R comma plus comma dot is a ring. Let us consider a ring R, right? And if there exists a least positive integer n, means there exists a least positive integer n such that n into a is equal to 0 for all a belongings to R. N into a means what, ma? What is the meaning of n into a? A plus a so on plus a n times. If a plus a so on plus a n times is equal to 0, then this n times n number is called as what, characteristic of ring R, and simply you can write it as CHA of R is equal to 0. Sorry, CHA of R is equal to n. Once again I am repeating, let R comma plus comma dot is a ring, and if there exists a least positive integer n such that n into a equal to 0 for every a belongs to R. According to each a belongs to R, if there must be possible to proceed a least positive integer n to satisfy the condition n into a should be 0. And if suppose R lo 1, 2, 3 elements unnavanukondi, n equal to 5 ayindi anukunna, for example 5 into 1 is 0, 5 into 2 should be 0, 5 into 3 should be 0. In such case that 5 is called as what, characteristic of the ring. But basically n into a meaning is what, a plus a n times. And sometimes a operation kuda chestam is equal to 0 ante oka element ni add chestu vellandi. Edo some finite number of additions lo idi 0 ayindi anukondi, at that same number all elements addition should be 0 in that ring. Then that least number of times is called as what, characteristic of ring R, right? Okay, chinna example చూద్దామమ్మా, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. But here concentrate one more condition, if suppose there is no positive integer n in such a way that n into a equal to 0 for all a for some a belongings to R. If suppose there is no least positive integer such that n into a equal to 0 for some a belongings to R, for at least one a belongings to R, then we say that characteristic of the ring is not exist, otherwise we say characteristic of the ring is 0. Characteristic of the ring is 0 means don't misunderstand 0 is the characteristic value. Whenever characteristic of the ring is not exist, you say its characteristic is what, 0. 0 characteristic ring means what, characteristic of that ring is not exist, right? Now let us see few examples, easily you can understand, right? I want to take Z2 set, let us take Z2 set. What is that Z2 set, elements 0, 1. Operator is addition modulo 2, multiplication modulo 2. This is Z2 set. Let us define characteristic of this ring. But a small condition try to remember, whenever we go through characteristic of the ring, 0 element no need to take, at any stage you can rearrange 0 element, that's why leave that 0 element. If suppose in that ring unity element is exist, first of all let us take a as that unity element and set this n for that unity element, then that n should be setting for all remaining elements also. అమ్మ మనకు రింగ్లో యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఉంది అనుకోండి, ఫస్ట్ యూనిటీ ఎలిమెంట్ తీసుకొని మీరు ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కోసం ఇలా యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళండి అదే ఎలిమెంట్ని. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ అడిషన్స్లో 0 అయిందో చూడండి, దట్ నెంబర్ షుడ్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో. అంటే యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటే రింగ్లో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్. యూనిటీ ఎలిమెంట్ లేనప్పుడు మట్టుకు 0 ఎలిమెంట్ కాకుండా ఇక రిమైనింగ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్కి మనం సెట్ చేస్తూ ఉండాలి, రైట్? ఎక్కడ మనకు ఆల్ ఎలిమెంట్స్కి ఒకే లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ దగ్గర వాల్యూ ఎన్ ఇంటూ దట్ ఏ ఈజ్ 0 అవుతుందో చూడాలి, రైట్? Here unity element is 1, right? ఇప్పుడు once go through ఈ ప్రాసెస్లో చేస్తున్నాను. 1 plus 1 is what, 1 plus 1 అంటే బేసికలీ వాట్, 1 అడిషన్ మాడిలో 2 1
How much it is? 1 plus 1 is 2, because operator is addition module 2 na. 1 plus 1 is 2. 2 divided by 2, remainder is what ma? 0. That means 1 addition module 2, 1 is what ma? 0. Amma ikkada 0 ga adjust ayindi, right? And actually what is the meaning of this ma? How many times we add this 2? That means 2 multiplication modulo 2 1 is 0 in this way ma. Amma ikkada into ante second binary operator, don't misunderstand. Annitlo normal into ani kaadu. ఇక్కడ సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్ ఏంటి? మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 2. అందుకే ఇంటూకి బదులు ఏం చేస్తాం మనం? మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 2 యూస్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ n ఇంటూ ఏ ఈజ్ 0 మీన్స్ ఇంటూ ఈ సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్. ఇదేంటమ్మా? ఏ ప్లస్ ఏ n టైమ్స్ అంటే రెండు సేమ్ మీనింగేనండి. మీరు ఎలా అర్థమైతే అలా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోండి. ఏ ప్లస్ ఏ n టైమ్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ బైనరీ ఆపరేటర్. దట్స్ వై వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ ఫస్ట్ బైనరీ ఆపరేటర్. అంటే ఈ ప్రాసెస్తో చూపించినాను, ఈ ప్రాసెస్తో చూపించినాను. మీరు ఏదో ఒకదాన్ని ఫాలో అయితే చాలు. దిస్ ఈజ్ బెటర్, ఇది బెటర్ వేమా, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, 2 ఇంటూ 1 ఈక్వల్ టు 0 అన్నట్టు దీని మీనింగ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ మా? 2 ఇంటూ 1 ఈజ్ 0 మా. ఇక ఇంకా ఎలిమెంట్ దీంట్లో ఏముంది? 0 ఒకటి ఉంది కదా, ఆ 0 కూడా సెట్ చేసి చూద్దామమ్మా. ఈజ్ ఇట్ 2 మల్టిప్లికేషన్ మాడిలో 2 0 ఈజ్ 0 ఆర్ నాట్? అబ్సల్యూట్లీ. 2 into 0 is what ma? 0. 0 divided by 2, remainder is what ma? 0, right? For all elements ma, n into a should be what ma? 0. Whenever a belongs to R, for every a belongs to R. Therefore, what about characteristic of the ring ma? 2 or not? Therefore, characteristic of Z2 is what ma? 2. This completes your question, right? ఇలాగే లెట్ us go for Z3కి చేద్దామమ్మా. Z3 Z4 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. 1 by 1 చూపిస్తాను, మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే ఈజీలీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మా. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ మా, ఐ వాంట్ టు టేక్ Z3 మా. వాట్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ యువర్ Z3 కామా ప్లస్ కామా డాట్? ఫైండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ Z3 కామా ప్లస్ కామా డాట్ అంటారమ్మా. వాట్ ఈస్ Z3 సెట్ మా? 0 1 2 ఆపరేటర్స్ ఆర్ వాట్ హియర్ మా? Addition modulo 3, multiplication modulo 3. I said 0. For 0 anywhere you can adjust. That's why remove 0. 0th ni em test cheyakandi. Ika in this unity 1 is available na. 1 unity kada. Unity undante first unity ki set chesdam mama. Aa setting chudandi ika ee process lo chestunnanu. Instead of this process I am doing this process ma. 2 into 1 is what once concentrate. 2 into 1 ante meaning enti ikkada clarity ga rastunnanu. 2 multiplication modulo 3 1. In this 2 into 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? 2 మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 3 1. 2 into 1 is what? 2. 2 divided by 3, remainder is what ma? 2, which is not equal to 0. అమ్మా ఫస్ట్ 1 దగ్గర చేద్దాం. ఫస్ట్ 1 దగ్గర, ఎందుకంటే n బిలాంగ్స్ టు z ప్లస్ అన్నాం కాబట్టి 1 నుంచి చూద్దాం. 1 into 1 is what ma? 1. Because 1 into 1 అంటే 1 మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 2 1. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ మా? 1, which is not equal to 0. ఇది 0 కాదని డైరెక్ట్ తీసుకోలే, బట్ మన n వాల్యూ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి? 1 పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అన్నాం కదా, 1 నుండి స్టార్ట్ చేయండి. n ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర ఇక్కడ 0 రాలేదు, కండిషన్ ట్రూ కాలేదు. దెన్ గో ఫర్ n ఈక్వల్ టు 2. 2 దగ్గర ట్రూ అవుతుందో చూద్దాం. మీన్స్ n ఇంటూ ఏ వాల్యూ హియర్ ఇట్ ఈస్ 1. n ఇంటూ ఏ ఈజ్ వాట్ మా? 2, which is not equal to 0. 2 దగ్గర కూడా కాలేదు, కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? 3కి వెళ్ళిపోవాలి. 3 into 1 మీనింగ్ ఈజ్ వాట్ మా? 3 మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 3 1. 3 into 1 is what? 3. 3 divided by 3, remainder is what ma? 0. ఇక్కడ వచ్చింది మనకు 0. క్లియర్, మీకు మార్క్ చేసి పెట్టేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ 3 దగ్గర రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా సెట్ చేసుకుందాం. 0 తర్వాత లాస్ట్లో చేసి సెట్ చేద్దాం. 0 ఎక్కడైనా సెట్ చేయొచ్చు అన్నాను. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ 1 ఇంకేముంది మనకు? 2. 2 దగ్గర కూడా ఈ 3కి అడ్జస్ట్ అయ్యింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ 3 అయిపోతుందమ్మా, రైట్? ఫర్ దట్ కాజ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఫర్ యూనిటీ ఎలిమెంట్ మా, దెన్ గో ఫర్ 2 మా. Once concentrate 3 into 2. 3 into 2 means what ma? 3 multiplication modulo 3 2. 3 into 2 is what? 6. 6 divided by 3, remainder is what ma? 0. Yes, ఇక్కడ కూడా 0 వచ్చింది, ప్రాబ్లం లేదు. జనరల్గా యూనిటీ దగ్గర సెట్ అయిందంటే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ సెట్ అవుతుంది, డైరెక్ట్ చూపించడమే. అందుకే యూనిటీ ఉంటే చాలా అడ్వాంటేజ్ మనకు రింగ్లో, రైట్? ఇక 0కి డైరెక్ట్ రాయొచ్చు మీరు, ప్రాబ్లం లేదు. 3 into 0 means 3 multiplication modulo 3 0 is what ma? 3 into 0 is 0. 0 divided by 3, remainder is what ma? 0. ఇప్పుడు చూడండి, for every a belongings to R, there exists a least positive integer n. For every a belongings to R, there exists a least positive integer n such that n into a is equal to what ma? 0. Therefore, what about characteristic of Z3 ma? Therefore, characteristic of Z3 is 3. Okay na? Any problem here ma? One more example చూద్దామమ్మా, ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది మీకు.
I want to take Z4 set for your convenience. Z4 set తీసుకుంటున్నాము, రైట్? అంటే మీ క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుందమ్మా, ఫైండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ Z4 అంటారమ్మా, రైట్? ఫైండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ Z4, దట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్ మా. సొల్యూషన్ ఎలా వర్క్ చేయాలి? ఫస్ట్ రైట్ Z4 సెట్ మా. వాట్ ఈస్ దట్ Z4 సెట్? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ 0 1 2 3 addition modulo 4 multiplication modulo 4. This is Z4 set mo, right? ఇప్పుడు ఇక క్యారెక్టరిస్టిక్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ యూనిటీ ఉంటే ఫస్ట్ యూనిటీకి సెట్ చేయండి అన్నాను. ఇక్కడ యూనిటీ 1 కదమ్మా, ఫస్ట్ 1కి సెట్ చేద్దామమ్మా, రైట్? వన్స్ గోమా 1 into 1 ఈజ్ వాట్? ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నానమ్మా. 1 into 1 అంటే ఏంటమ్మా? 1 మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 4 1 ఇంటూ అంటే ఇది సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్. Now 1 into 1 is 1, 1 divided by 4, remainder is what ma? 1, which is not equal to 0. That's why this one is not possible. అంటే n equal to 1 దగ్గర పాసిబుల్ కాలేదు. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? n equal to 2. నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అంటే 2 కదా, n equal to 2 దగ్గర సెట్ చేసుకోవాలి. I mean let us go for 2 into 1 ma. 2 into 1 means what ma? 2 multiplication modulo 4 1 ma, right? 2 into 1 is what? 2. 2 divided by 4, remainder is what ma? 2, which is not equal to 0. Any problem is there? So that for n equal to 2 also not possible. Now next 2 తర్వాత వచ్చే పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అంటే n వాల్యూ 3 కదా. Let us go for 3 into 1 ma. 3 into 1 is what? 3 multiplication modulo 4 1 ma. 3 into 1, 3 divided by 4, remainder is what ma? 3, which is not equal to 0. So for n equal to 3 also not possible. Let us go for n equal to 4 ma. Means 4 into 1. It is 4 multiplication modulo 4 1 ma, right? 4 into 1 is what? 4. 4 divided by 4, remainder is what ma? 0. అమ్మ ఇక్కడ 0 వచ్చింది మనకి యూనిటీ ఎలిమెంట్కి. ఇప్పుడు ఈ 4 దగ్గర మనం ఫర్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్కి చూద్దాం. ఆల్మోస్ట్ యూనిటీకి సెట్ అయిందంటే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్కి సెట్ అవుతుంది, ప్రాబ్లమే లేదు. బట్ ఇక్కడ మనం చూపిద్దాం క్లారిటీగా. యూనిటీ లేనప్పుడు మట్టుకు ఏం చేయాలి? 0 కాకుండా మిగతా అన్ని ఎలిమెంట్స్ కామన్ స్టేజ్ రావాలి, కామన్ n వాల్యూ రావాలి. బీ కేర్ఫుల్ అమ్మ. ఒక సపోజ్ ఇక్కడ 2 into 1 ఈజ్ 2, 0 వచ్చేసి మళ్ళీ 2 into 2 0 రాలేదనుకోండి, అప్పుడు ఇక 2 దగ్గర తీసుకోవద్దు మనం n వాల్యూ, నెక్స్ట్ 3కి వెళ్ళిపోవాలి. లైక్ దట్ మా. అన్నిటికీ కామన్ n వాల్యూ రావాలి, రైట్? యూనిటీ ఉంటేనైతే చాలా అడ్వాంటేజ్, ప్రాబ్లమే లేదు. ఎస్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకి 1 అయిపోయింది. 2కు చూద్దాం. ఈ 4 దగ్గర 4 into 2 మీన్స్ వాట్ మా? 4 multiplication modulo 4 2. 4 into 2 is 8. 8 divided by 4, remainder is what ma? 0. ikkada problem ledu. One more element is there. 3 undi kadamma. 4 into 3 means what? 4 multiplication modulo 4 3. 4 into 3 is 12. 12 divided by 4, remainder is 0 ma. Yes, this one also over. Ika 0 ki manam ekkadana set cheyochu annanu, but formal ga aithe rasdam. 4 into 0 is what ma? 4 multiplication modulo 4 0. It is what ma? 0, because 4 into 0 is 0. 0 divided by 4, remainder is 0 ma. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ యువర్ Z4 మా, n into a is equal to 0. Therefore what is characteristic of Z4 ma? It is 4. Like this, if you can take Zm set ma, generally characteristic of Zm is what ma? M. Remember this ma. Characteristic of Zm is what ma? M. Zm set means what ma? 0 1 2 3 so on, m minus 1, addition modulo m, multiplication modulo m, so that its characteristic is what ma? This m, suffix m should be characteristic of it. అలా అని మీరు డైరెక్ట్ రాయద్దు ఎగ్జామినేషన్. యూ మస్ట్ డూ లైక్ దిస్. ఒకవేళ అడిగితే ఇలా మీరు ప్రాపర్గా వర్క్ చేసి చూపించాలమ్మా, రైట్? ఇది మన క్యారెక్టరిస్టిక్లో ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ మా, రైట్? నెక్స్ట్ లెట్ us see in terms of కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్స్ మా. కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్స్లో మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం. ఒక 2 క్వశ్చన్స్ వర్క్ చేద్దాము, so that easily you can understand this characteristic concept ma. Yes, next one is, I am writing the question here ma. Find characteristic of Z2 cross Z2, Cartesian product of Z2 with Z2. Find characteristic of Z2 cross Z2 ma, right? Z2 cross Z2 means Cartesian product of Z2 set with Z2 ma. You have to write its characteristic ma. Yes, first of all define Z2 cross Z2 set ma. For that let us go to first Z2 set ma.
We know that Z2 is what ma? Elements 0, 1. Operator is addition modulo 2, multiplication modulo 2. ఇక్కడ రెండు సేమ్ సెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ గెట్ మా, రైట్? దిస్ ఇంప్లైస్ నౌ డిఫైన్ Z2 క్రాస్ Z2 సెట్ మా. It is basically, general definition I am writing now. Set of all elements of the form ordered pair A comma B such that A belongs to Z2, first Z2 ma, and B belongs to Z2, second Z2. ఇక రెండు సేమ్ కాబట్టి ఫస్ట్ సెకండ్ అనడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఫర్ ఆల్ సచ్ దట్ A comma B belongs to Z2 అని ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చమ్మా, రైట్? దిస్ ఈజ్ యువర్ Z2 క్రాస్ Z2 సెట్, బట్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్. ఇప్పటికే దీన్ని మొత్తాన్ని ప్రాపర్ వేలో రాద్దాం. జనరల్ డెఫినేషన్ రాసినామమ్మా. ఇక కంప్లీట్ సెట్ ఎక్స్పాన్షన్ లెట్ us proceed here, రైట్? అమ్మ Z2 సెట్ ఈజ్ 0, 1 సెట్. అగైన్ Z2 సెట్ ఈజ్ వాట్ మా? 0, 1. ఇక కార్టీషియన్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ 0తో మొత్తానికి ఫామ్ చేయండి. 0, 0 ఓపెన్ ఇంటర్వెల్, ఆర్డర్డ్ పేర్ 0, 0, 0, 0. నెక్స్ట్ 0, 1, 0, 1. నెక్స్ట్ వాట్ మా? 1, 0, 1, 0. నెక్స్ట్ వాట్ మా? 1, 1. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? 0, 0. ఫస్ట్ ఈ 0తో దీనికి కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ తీయండి. తర్వాత ఈ 1తో ప్రతి ఎలిమెంట్కి కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ తీసుకోండి. దట్ మీన్స్ 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. దిస్ ఈజ్ యువర్ Z2 క్రాస్ Z2 సెట్ మా, రైట్? ఫర్ దిస్ సెట్ మా, దిస్ 1, 1 ఈజ్ వాట్ మా? యూనిటీ. అమ్మ ఇలాంటి కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తే అమ్మ దీంట్లో యూనిటీ ఏంటో చూసుకోండి, దీంట్లో యూనిటీ ఏంటో చూసుకోండి, వాటితో ఆర్డర్డ్ పేర్ ఫామ్ చేయండి. యూ గెట్ యూనిటీ ఇన్ దట్ సెట్ మా, ఇన్ కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ సెట్ మా. Z2లో యూనిటీ ఏంటి? 1. అగైన్ Z2లో ఏంటి? యూనిటీ 1. సో దట్ 1, 1, 1, 1 బికమ్స్ వాట్ మా? యూనిటీ హియర్. ఇక్కడ క్లియర్ రాస్తుంది. వీ నో దట్, ఎందుకంటే యూనిటీ పిక్ చేస్తే వెరీ సింపుల్ అన్నట్టు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. 1, 1 ఈజ్ యూనిటీ ఇన్ Z2 క్రాస్ Z2. Z2 క్రాస్ Z2లో యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఏంటమ్మా? 1, 1 మా. ఇప్పుడు దీనికి మనం అరేంజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ గో ఫర్ 1 into 1, 1. ఆర్డర్డ్ పేర్ 1, 1. దీని మీనింగ్ ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాం. 1 ఇంటూ అంటే మళ్ళీ ఏంటి? మల్టిప్లికేషన్ మాడిలో 2 కండిషన్. అది కూడా అమ్మా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆపరేట్ చేసేప్పుడేమో దీంట్లోని ఆపరేటర్ చూసుకోవాలి, సెకండ్ ఎలిమెంట్తో దీన్ని ఆపరేట్ చేసేప్పుడు దీంట్లోని ఆపరేటర్ చూసుకోవాలి. బీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. బట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డిఫరెంట్గా తీసుకుని కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, ఒక క్వశ్చన్ చూపిస్తాను, మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. బట్ ఆపరేషన్ షుడ్ బి whenever we are doing this first element with this multiplication, you must go through second binary operator of this first set. అలాగే ఈ సెకండ్ ఎలిమెంట్ దీన్ని ఆపరేట్ చేసేప్పుడు యూ మస్ట్ గో ఫర్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ మల్టిప్లికేటివ్ ఆర్ సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్ సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్. 1 into 1 means 1 into 1 means 1 into 1. 1 మల్టిప్లికేషన్ మాడిలో 1 2 డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. 1 మల్టిప్లికేషన్ మాడిలో 1 2 is 1 ma, because 1 into 1 is 1 divided by 2, remainder is what ma? 2. 1. నెక్స్ట్ 1 into 1 అగైన్ 1 మల్టిప్లికేషన్ మాడిలో 2 దీంట్లో ఆపరేటర్ ఏంటి? 2 మళ్ళీ ఇదే కదా, సేమ్ ఆపరేటర్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. 1 into 1 హియర్ మీన్స్ వాట్ మా? 1 మల్టిప్లికేషన్ మాడిలో 2 1 is what ma? 1, which is not equal to 0, 0. Here 0, 0 is 0 element. Remember, in Z2 cross Z2 or in this Zm cross Zn, if you can take Zm cross Zn set ma, there 0, 0 should be what ma? 0 element. అంటే మనకు జనరల్గా 0 ఎట్లనో ఇందులో 0, 0 is 0 element. ఇక్కడ 0, 0 రాలేదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, 0. దట్స్ వై దిస్ నెంబర్ n equal to 1 is not correct ma. నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ తీసుకుందాం, n equal to 2 తీసుకుందాం అమ్మా. నౌ లెట్ us go for 2 into 1, 1 ma. It is 2 into 1 is 2, 2 divided by 2, remainder is what ma? 0. Next 2 into 1, 2 divided by 2, remainder is what ma? 0. Here we got 0 ma. 0, 0, 0, 0 means 0 అన్నట్టు. అంటే n into a equal to 0 we got, బట్ ఓన్లీ దీంతో ఫిక్స్ చేయవద్దు. యూనిటీతో ఆల్మోస్ట్ మన కండిషన్ వస్తుంది, బట్ ఈ సేమ్ స్టేజ్లో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా మనం కాంబినేషన్స్ చూడాలమ్మా. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమున్నాయి మనకి? 1, 0 చూద్దాం. ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం. 0, 0 ఎలాగ అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఇది చూద్దామమ్మా. 2 into 0, 1. 2 into 0 is 0, no problem at all. 2 into 1 divided by 2, remainder is 0, no problem at all, right? Next one, this ma. 2 into 1, 0. 2 into 1 is 2, 2 divided by 2, remainder is 0. 2 into 0 is 0 ma. ఇక 0కి ప్రాబ్లం లేదు.
2 into 0 comma 0 becomes what ma? 0 comma 0. Any problem is there? ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఫర్ ఎవ్రీ ఏ బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్ 2 into a is equal to what ma? 0. Therefore what about characteristic of z2 cross z2 ma? It is 2. Characteristic of z2 cross z2 is what ma? 2. Like this you can proceed ma. ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం వర్క్ చేద్దాము, మీకు కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా అర్థమవుతుందమ్మా. లెట్ us డిఫైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ z2 క్రాస్ z3. దీంతో మీకు ఇక లాజిక్ కంప్లీట్గా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలమ్మా. లెట్ us డిఫైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ z2 క్రాస్ z3 మా. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ సెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్స్లో లాజిక్ క్లియర్గా అర్థమవుతుందమ్మా, రైట్? ఫస్ట్ డిఫైన్ z2 సెట్ ఇస్ దిస్ మా, అండ్ వాట్ ఈస్ z3 సెట్ మా? 0 1 2 addition modulo 3 multiplication modulo 3, right? Ika now let us define directly z2 cross z3. I am not writing general definition, ika direct ga form chestunnam. మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఫస్ట్ వన్లో ప్రీవియస్ వన్లో జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించినాను, జనరల్ సెట్ డిఫైన్ చేసినాను, అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? జీరోతో వీటన్నిటికి కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ తీసుకుందాం, ఐ మీన్ ఆర్డర్డ్ పేర్ ఫామ్ చేద్దాం. దట్ మీన్స్ 0 comma 0 ఆర్డర్డ్ పేర్. Next one is what ma comma 0 comma 1 ordered pair. Next what ma 0 comma 2 ordered pair with 0 completed ma. Next 1 to form cheyali 1 comma 0 ordered pair. Next what ma 1 comma 1 ordered pair. Next what ma 1 comma 2 ordered pair. All combinations అయిపోయినాయి చూసుకోండి. This is z2 cross z3 set ma. In this what is unity element? 1 comma 1 already I told. z2 లో యూనిటీ 1 అండి, z3 లో యూనిటీ 1, సో దట్ 1 comma 1 బికమ్స్ యూనిటీ ఎలిమెంట్ మా. అది ప్రొసీడ్ అవుతుందమ్మా. హియర్ 1 comma 1 ఈజ్ యూనిటీ ఎలిమెంట్. ఇక నౌ టేక్ దట్ యూనిటీ ఎలిమెంట్ అండ్ ప్రొసీడ్ యువర్ కండిషన్. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ గో ఫర్ 1 into 1 comma 1 n ఈక్వల్ టు 1తో నేను వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. పాజిటివ్ ఇంటీజర్, ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్తో 1 into 1 is 1 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ z2లో దీంట్లో 2 ఆపరేటర్ అమ్మ, దీంట్లో 3. కేర్ఫుల్, దీన్ని ఆపరేట్ చేసేప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆపరేట్ చేసేప్పుడు మాడిలో 2 తీసుకోవాలి, సెకండ్ ఎలిమెంట్తో ఆపరేట్ చేసేప్పుడు 3 తీసుకోవాలి. బీ కేర్ఫుల్. 1 into 1 డివైడెడ్ బై 2 రిమైండర్ ఈజ్ వాట్ మా? 1. నెక్స్ట్ 1 into 1 డివైడెడ్ బై 3 రిమైండర్ ఈజ్ వాట్ మా? 1, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 comma 0. దట్స్ వై n ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. దెన్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ n ఈక్వల్ టు 2 మా. 2 into 1 comma 1 once proceed. 2 into 1 2 divide by 2 remainder is what ma? 0. Next 2 into 1 2 divide by 3 remainder is what ma? 1, which is not equal to 0 comma 0. Any problem ikkada open interval 0 comma 1 means sorry ordered pair 0 comma 1 వచ్చింది, it is not equal to 0 comma 0. రెండు 0 0 కావాలి కదా, right? Next go for 3 ma. 3 into 1 comma 1 3 into 1 3 divide by 2 remainder is what ma? 1. 3 by 2 remainder 1 kada. And 3 into 1 3 divide by 3 remainder is what ma? 0. Again this is not equal to 0 comma 0. Okay na? n equal to 3 దగ్గర కూడా రాలేదు. నెక్స్ట్ 4కి వెళ్ళిపోండి. 4 into 1 comma 1 4 into 1 4 divide by 2 remainder is what ma? 0, right? 4 into 1 4 divide by 3 remainder is what ma? 1, which is not equal to 0 comma 0. Any problem is there? 0 comma 1 వచ్చింది. 4 into 1 is what ma? 4 divide by 2 remainder is 0. 4 into 1 is 4 divide by 3 remainder is 1 ma, right? n equal to 4 దగ్గర కూడా మన కాంబినేషన్ ఫామ్ కాలేదు. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం, రైట్? నెక్స్ట్ గో ఫర్ n equal to 5. n equal to 5 దగ్గర ఇక్కడ వెరిఫై చేద్దామమ్మా. 5 into 1 comma 1 5 into 1 is what ma? 5. 5 divide by 2 remainder is what? 1. Next 5 into 1 5 divide by 3 remainder is what ma? 2. It is also not equal to 0 comma 0. 5 దగ్గర కూడా రాలేదమ్మా. నెక్స్ట్ 6కి వెళ్దామమ్మా. 6 into 1 comma 1 6 into 1 is what ma? 6. 6 divide by 2 remainder is what? 0. 6 into 1 is 6 ma. 6 divide by 3 remainder is what ma? 0. Here we got 0 comma 0. Any problem is there? ఇక్కడ మనకు 0 comma 0 వచ్చిందమ్మా n ఈక్వల్ టు 6 దగ్గర. ఇప్పుడు ఈ ఒక్క ఎలిమెంట్కే వచ్చింది యూనిటీకే, ఇక రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్కి ఇక్కడ సెట్ చేద్దాం. అంటే వస్తుందా లేదా చూద్దాం. 99.9% వస్తుంది, జస్ట్ అక్కడ వెరిఫికేషన్ చేయడమే.
యూనిటీ ఎలిమెంట్ లేనప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంటుంది. యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఉంది అంటే మన రింగ్లో వెరీ ఈజీ. ఆ యూనిటీకి ఒక్కదానికి మనం సెట్ చేసినామంటే చాలు, రైట్? ఇప్పుడు ఇదే 6 దగ్గరికి ఇక్కడ నుండి వద్దామమ్మ. వన్స్ గో ఫర్ 6 into 0, 1. Basically 6 into 0 is 0 ma. 6 into 1, 6 divided by 3, remainder is what ma? 0, right? Next let us go for 6 into 0, 2. 6 into 0, 2 work chedamu. 6 into 0 is what ma? 0. 0 divided by 2, remainder is 0, no problem at all. 6 into 2, 12. 12 divided by 3, remainder is what ma? 0. For this element also no problem ma. Next go for this element. 6 into 1, 0, once concentrate. It is ordered pair. 6 into 1 is what ma? 6. 6 divided by 2, remainder is what? 0. And 6 into 0 is 0. 0 divided by 3, remainder is 0. For this also no problem ma. ఇది ఆల్రెడీ అక్కడ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ దీనికి వెళ్ళిపోదామమ్మ. 6 into 1, 2, once concentrate. 6 into 1 is what ma? 6. 6 divided by 2, remainder is what ma? 0. 6 into 2, 12. 12 divided by 3, remainder is what there? 0. Yes, all these elements we got. You can now take 0. 0 ki problem undadu. 6 into 0 అన్ని స్టేజెస్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు. 6 into 0 is 0. 6 into 0 is 0. ఇప్పుడు చూడండి, for every a belongs to R, n into a is equal to 0. Therefore, what is the value of n here ma? 6. From this what do you say ma? Characteristic of Z2 cross Z3 is equal to what ma? 6. ఇదండి మన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫైండ్ చేసే ప్రాసెస్. అమ్మ ఇక్కడ ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ కండిషన్ చెప్తానమ్మా. ఇంతకుముందు చెప్పినాను ఓన్లీ ZM సెట్ ఉంటేనేమో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈజ్ వాట్ అన్నాను? M అన్నాను. అంటే M దగ్గర డైరెక్ట్ ఆల్ వాల్యూస్కి మీరు కండిషన్ రాసేసేయండి. అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇదంతా వర్క్ చేయకుండా మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తే ఇదంతా వర్క్ చేయకుండా ఇక్కడ నుండే వర్క్ చేసేట్టుగా ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ కండిషన్ ఇస్తున్నాను. బట్ దీంతో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయొద్దు, ఈ వర్క్ అయితే చేసి చూపించాలమ్మా, రైట్? ఇట్ ఈస్ if suppose your ring is like this ma, Zm cross Zn is there, Cartesian product of Zm cross Zn, what is that ma? The set of all elements of the form ordered pair a comma b such that a belongs to Zm and b belongs to Zn. This is your Zm cross Zn set ma. Now its characteristic is means characteristic of Zm cross Zn is LCM of m comma n. అమ్మ ఈ mn అనే ఇంటీజర్స్కి LCM తీసుకోండి. వాట్ ఎవర్ వాల్యూ విల్ గెట్ దట్ షుడ్ బి ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ దిస్ మా. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Z2 క్రాస్ Z3, 2, 3 LCM ఎంత? 6. అందుకే మనకు క్యారెక్టరిస్టిక్ 6 వచ్చింది. అంటే ఇలా ఈ దాంతో ఈ ఫార్ములాతో షార్ట్ కట్తో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయొద్దాం. ఇలా ఇస్తే దీని ఆన్సర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ 2, 6, 2 into 3, 6 అని రాయొద్దు. మనకు మైండ్లో రఫ్గా వచ్చేసింది ఒక నెంబర్ ఏంటో తెలిసిపోయింది, రైట్? అప్పుడు ఈ అన్నెసెసరీ వర్క్ అవసరం ఉండదు. ఇక్కడ వరకు రాయండి. దిస్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, డైరెక్ట్లీ రైట్ దిస్ వర్క్ మా. ఈ వర్క్ డైరెక్ట్ రాసేయండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు 2, 3 ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. అలా కాకుండా సపోజ్ 3, 4 ఉంది అనుకోండి, బిగ్ సెట్ వస్తుంది. అక్కడ 3, 4 Z3, Z4 అన్నాం అనుకోండి, ఎలిమెంట్స్ ఏమొస్తామమ్మా? Z3లో 0, 1, 2, 3, Z4లో 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3 వరకు వస్తే ఇక్కడ 0, 1, 2, 3 వస్తుందమ్మా, రైట్? వాటి కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక n = 1, n = 2 అలా తీసుకుంటూ ఇలా వర్క్ చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది. అప్పుడు రఫ్ వర్క్లో ఏం చేయండి? 3కి 4కి LCM తీసుకోండి. LCM ఆఫ్ 3, 4 ఈజ్ వాట్ మా? 12. అంటే దీని క్యారెక్టరిస్టిక్ 12 అవుతుందని తెలుసు. అప్పుడు 12 దగ్గర అన్నిటికీ ఎలిమెంట్స్కి రాసేయండి. 12 ఆఫ్ 0, 0 ఈజ్ 0, 0 ఇలా డైరెక్ట్ రాసేయండి. 12 ఆఫ్ 1, 0 ఈజ్ 0, 0 లైక్ దిస్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్కి డైరెక్ట్ ఇలా కండిషన్ రాసేసి కంక్లూజన్లో దేర్ఫోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ Z3 క్రాస్ Z4 ఈజ్ 12 అని రాయండి. అంటే ఈ కండిషన్, ఈ షార్ట్ కట్ కండిషన్ని డైరెక్ట్గా యూస్ చేయకండి. రఫ్ వర్క్లో మీకు ఒక ఐడియా రావడానికి చెప్పినాను. ఐడియాతో సొల్యూషన్ లెంత్ని రెడ్యూస్ చేసుకోండి, రైట్? బట్ డోంట్ అప్లై డైరెక్ట్లీ దిస్ షార్ట్ కట్ కండిషన్ మా, రైట్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది రింగ్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్ మా. ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మన మెటీరియల్స్ ఉన్నాయండి, వన్స్ గో త్రూ దెమ్ మా. ఎస్, వన్స్ సి వాట్ ఈజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ Z మా. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ Z ఏంటో చూద్దాం. You know what is Z set ma? What is that?
like this -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 and so on. Now you have to define a characteristic of this. దీంట్లో 1 అనేది యూనిటీ కదమ్మా, యూనిటీ ఈజ్ 1, నో ప్రాబ్లం, మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. ఇప్పుడు ఈ 1కి ఇక్కడ ఆపరేటర్స్ ఏమొస్తాయి, జనరల్ అడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ అమ్మా. ఈజ్ దేర్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ n ఈజ్ దేర్ వేర్ n into 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0? నో అమ్మ. n ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే 1 into 1 ఈజ్ 1 అవుతుంది, 0 కాదు. n ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంటే 2 into 1 2 అవుతుంది, 0 కాదు. n ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుంటే 3 into 1 ఈజ్ వాట్ మా 3, అలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ 0 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఎక్కడ కూడా. దట్ మీన్స్ దేర్ ఈజ్ నో పాజిటివ్ ఇంటీజర్ n ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ n into a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దేర్ ఫోర్ వాట్ యూ సే హియర్, characteristic of z is 0 or you can call characteristic of z is not exist. మనం జనరల్గా పేపర్ పైన రాసేప్పుడైతే characteristic of z is 0 అనే రాస్తాం, రైట్. లైక్ దిస్, ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఇన్ఫైనైట్ రింగ్, నాట్ ఓన్లీ దిస్ నో, ఏ ఇన్ఫైనైట్ రింగ్ తీసుకున్నా దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ 0నే అవుతుంది. దట్ మీన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ క్యూ తీసుకోండి, రింగ్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ నో, ఇట్ ఈస్ 0 బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్ రింగ్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్ సెట్ ఆర్ నో, which is what ma 0, right? Like this, if you can take characteristic of z cross z, Cartesian product of z with z ma, it is also what ma 0. అంటే మీరు ఏ ఇన్ఫైనైట్ రింగ్ తీసుకున్నా కూడా 100% క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏమవుతుందమ్మా 0 అవుతుంది. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎగ్జిస్ట్ వెన్ ఎవర్ దట్ రింగ్ ఈజ్ వాట్ మా ఫైనైట్ రింగ్. ఫైనైట్ రింగ్ అయితేనే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందమ్మా, ఇన్ఫైనైట్ రింగ్ అయితే మట్టుకు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు. That is your complete application part of characteristic of the ring, right? Yes. Now we are going to do one theorem in this characteristic. It is one of the very important theorem. This one also so many times in the examination we got. Chala saalu idi examination lo manaku vachina theorem andi. I said this is also one of the dominating theorem in this total unit, right? It is prove that characteristic of an integral domain is characteristic of an integral domain is characteristic of an integral domain is either 0 or prime. Means it is 0, characteristic is not exist, or it is, if it can exist, that number should be what ma prime number. That is the meaning of the question. Statement is completely clear for you ma. Whenever you can take one integral domain ma, according to this property, its characteristic is either 0 means not exist. If it can exist ma, characteristic of integral domain can exist ma, it should be what ma prime means prime number ma. That theoretically we have to show ma, adi manam theoretical ga chuvinchalamma, right? For that cause first I want to take R is an integral domain ma. Let R comma plus comma dot is an integral domain. ID and rational simply, right? Whenever it is integral domain ma, R may be finite integral domain or infinite integral domain. Integral domain anagane R finite set aithenemo you can call it as finite integral domain. If R is infinite set ma, you can call it as infinite integral domain. That means R comma plus comma dot is either finite integral domain or infinite integral domain. అది ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవ్వచ్చు, ఇన్ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవ్వచ్చు. Now we have to do our condition in two situations. ఇప్పుడు ఈ థియరమ్ని మనం 2 కేసెస్లో చేయాలి. In the first case, let us take R comma plus comma dot is infinite integral domain. There one of this result will get ma. అదేంటో చూద్దాం. After that, in the second case, take R comma plus comma dot is finite integral domain. There you get other one of these two conditions. What is that area? 1 C ma. Now I want to go for case number 1. What is that case ma? Let R comma plus comma dot is infinite integral domain. Simply ID I am writing, right? Infinite integral domain means R is infinite ring or not. Integral domain it is ring and only na. Whenever R is infinite ring ma,
there it is not possible to define a positive integer n such that n into a equal to 0. Clearly I am writing now. Here it is not possible to define n belongs to z plus such that n into a is equal to 0 for every a belongings to R. అమ్మా ఇది ఇన్ఫైనైట్ రింగ్ అయిందంటే ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పినాను, వెన్ ఎవర్ ఆర్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్ రింగ్ మా ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ కాదు? అక్కడ జెడ్కి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపించినాను. ఎన్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ నెవర్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఎవ్రీ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ మా. డ్యూ టు దిస్ కాజ్ వాట్ డూ యూ సే మా? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ వాట్ హియర్ మా? 0. రాలేదంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ 0 అయినట్టే కదా. దిస్ కండిషన్ వీ గాట్. That means whenever you are taken integral domain is infinite integral domain ma, its characteristic is 0. This condition we completed ma. Ika now let us go for case number 2. Case 1 అయిపోయినట్టే అన్నమా. Case 2 కి వెళ్దాం. What is that case ma? Let us consider that r comma plus comma dot is a finite integral domain. Right? Let us take r is a finite integral domain ma. And here I want to show its characteristic is prime number basically, but I want to proceed that one in the indirect process ma. I mean I want to assume that whenever characteristic of R is n ma, n is not prime number in this case ma. Basically how to show n is prime number ma? I want to assume that n is not prime number ma. According to my assumption I will do work ma. Somewhere we get contradiction ma. With that contradiction we say our assumption is wrong, which is n is not prime number ma. n is not prime number is wrong means what ma? n should be prime number. That completes our work ma. అంటే ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తాను? లెట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఎన్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్ ఎన్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? n ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్. ట్రై టు రిమెంబర్ దట్ కండిషన్. ఆ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియర్గా రాస్తున్నాను. దిస్ ఇంప్లాయిస్ n into a is equal to 0 for all a belongings to R by the definition of characteristic ma. Now our aim is what? We must show this n is prime number ma. But I want to proceed in the indirect process now. I mean if possible assume that n is not prime number. యాక్చువల్గా n ప్రైమ్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి, బట్ నేను అగెనిస్ట్గా కండిషన్ తీసుకొని నా రిజల్ట్ రాంగ్ అని చూపిస్తాను. రైట్? బట్ వెన్ ఎవర్ n ఈజ్ నాట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే లైక్ n ఈక్వల్ టు 6 అవ్వచ్చు. నాట్ ప్రైమ్ నెంబర్ కదా. దీన్ని ఎలా డివైడ్ చేయవచ్చమ్మా? 2 into 3గా డివైడ్ చేయవచ్చా 6ని? అంటే n కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ n1 into n2 వేర్ n1 value is 2, n2 value is 3 ma. That means n1 value is lies between what ma? n1 value should be lies between 1 and 3 like this. 0 రాయొచ్చు, 0 is less than or equal to రాయొచ్చు. 1 నుండి రాస్తే ఎలా రాస్తారమ్మా? 1 less than n1 is less than 6 and 1 less than n2 is less than 6 also. అమ్మ ఇక్కడ 2 అనేది 1కి 6కి మధ్యలో ఉందా లేదా? అలాగే n2 అనేది 1కి 6కి మధ్యలో ఉందా లేదమ్మా? రైట్? 6 అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు? n ఏనా? అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమని కండిషన్ రాస్తాను? whenever n is not prime number ma, it is possible to express n as what ma? n1 into n2 where 1 less than n1 is less than n and 1 less than n2 is less than n. క్లియర్గా ఇక్కడ చూపించినాను అమ్మా. నాట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అయిందంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. 6 2 into 3గా రాయొచ్చు. n1 వాల్యూ 2 అనండి, n2 3 అనండి. అప్పుడు 2 ఈజ్ లైస్ బిట్వీన్ 1 and 6 కదండి. 3 ఆల్సో లైస్ బిట్వీన్ 1 and 6 ఆర్ నాట్ మా? 6 అంటే n కదా. అంటే ఏంటి? n1 షుడ్ బి లైస్ బిట్వీన్ 1 and n, n2 ఆల్సో లైస్ బిట్వీన్ వాట్ మా? 1 and n మా. దట్ కండిషన్ ఐ ప్రొసీడ్. అమ్మ ఇక్కడ 1 తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు, 0 తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. రైట్? ఎందుకంటే 0 నుండి కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. 1కి nకి మధ్యలో ఉంది అంటే 0కి కూడా మధ్యలో ఉన్నట్టే కదమ్మా. ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు. మీ నోట్స్లో 0 అని ఇచ్చినాను. ఓకే, 0 తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. 2 అనేది 0కి 6కి మధ్యలో, 3 అనేది 0కి 6 మధ్యలో ఉంది కదా. ఎలాగైనా మీరు రిజల్ట్ తీసుకోవచ్చు. 1 తీసుకున్న రాంగ్ ఏమి కాదు. రైట్? ఇది మనం తీసుకున్న రిజల్ట్. రైట్? లెట్ ఇట్ బి దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 1. ఎందుకు తీసుకున్నాము? n ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి ఇలా ప్రొసీడ్ అయినాము. రైట్? ఇక ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ మా ఐ వాంట్ టు టేక్ వన్ జనరల్ ఎలిమెంట్ ఏ ఇన్ ఆర్. ఆర్లో నుండి ఒక జనరల్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను. వీ నో దట్ ఏ బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్
కామా ఏ బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్ అంటే ఏంటి, ఆర్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూస్ చేయవచ్చు. నేను 2 టైమ్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అండ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్, ఆర్ ఈజ్ ఏ రింగ్ మా, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అంటే రింగే కదా. అకార్డింగ్ టు మల్టిప్లికేటివ్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ మా, ఈజ్ ఇట్ ఏ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ఆర్ ఆర్ నాట్? అబ్సల్యూట్లీ. మల్టిప్లికేటివ్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఏ ఇంటూ ఏ కూడా ఆర్లో ఉంటుంది, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎవ్రీ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు 0. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ మా? ఈజ్ ఇట్ ఎన్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ నాట్? Reason is what? Characteristic of R is n ma. Since characteristic of R is n, అర్థమైందా లేదమ్మా? అమ్మా ఏ ఇంటూ ఏని ఎక్స్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అయితే ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. రీజన్ ఈజ్ వాట్ మా? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఆర్ ఈజ్ ఎన్ మా. అదే రాస్తున్నాను ఇక్కడ. బట్ ఎన్ మీన్స్ వాట్ మా? n1 అండ్ n2 నా, n1 ఇంటూ n2 నా, హియర్ సబ్స్టిట్యూట్ మా. దిస్ ఇంప్లాయిస్ n1 into n2 into a into a is equal to 0 since from 1 according to relation number 1. ఓకేనా? ఏమీ లేదు, ఇక్కడ n ప్లేస్లో n1 into n2 రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇదే రిలేషన్ ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు. n1 into a into n2 into a is equal to 0. ఎనీ ప్రాబ్లం? n1 into a into n2 into a equal to 0, right? But this into this equal to 0 and R is integral domain means it has no zero divisors. Whenever it has no zero divisors, if x into y equal to 0, then either x equal to 0 or y equal to 0. That word we are writing here. This implies either n1 into a equal to 0 or n2 into a equal to 0. Since what is the reason? R has no zero divisors. ఆర్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయ్యిందంటే జీరో డివైజర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావు. ఎగ్జిస్ట్ కాలేదంటే ఇఫ్ ఏ ఇంటూ బి ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ either ఏ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ బి ఈక్వల్ టు 0. అమ్మ ఇఫ్ సపోజ్ అవర్ ఎజంప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ మా, ఇఫ్ అవర్ ఎజంప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్, ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 థింగ్స్ వన్ షుడ్ బి కరెక్ట్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ వెరిఫై దిస్, ఇది ఒకసారి వెరిఫై చేద్దామమ్మ. బట్ క్లియర్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ n1 into a equal to 0 implies is it n1 is characteristic of r or not ma? But characteristic of R is what ma? n, not n1. And n and n1 equal to n అయితే ప్రాబ్లం అయ్యేది కాదు. n1 is less than n, ఈక్వల్ కాదు. ఒకవేళ nకి n1 ఈక్వల్ అయి ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు. బేసికలీ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ R is n ma, not n1. బట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ యూ గాట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ R is n1 which is not possible. ఓకే, ఇది పాసిబుల్ కాకపోయినా ఇది చూద్దాం. n2 into a equal to 0. ఇఫ్ సపోజ్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ మా, ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. Because with this relation we say characteristic of R is what ma? n2, where n2 is less than n ma. But characteristic of R is what ma? n, not n2 ma. So that this is also wrong. అంటే యాక్చువల్గా ఈ రెండిట్లో ఐదర్ ఆర్ కండిషన్ కాబట్టి ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పాసిబుల్ కావాలి, రెండు కూడా పాసిబుల్ కాదు. వై వీ గాట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్ మా? బికాస్ అవర్ ఎజంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. మనం రాంగ్గా ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్, రాంగ్ కండిషన్ వచ్చిందమ్మా. So that you say our assumption n is not prime number is wrong, therefore 100% n should be what ma? Prime number. That completes your question. All lines ikkada rastunnamma. But n1 into a equal to 0 or n2 into a equal to 0 is not possible. దానికి రీజన్ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు కాదు అనేది క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. ఈ రెండు పాసిబుల్ కాలేదు, ఐదర్ ఆ రెండు పాసిబుల్ కాలేదంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? హెన్స్ అవర్ ఎజంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. What is our assumption ma? n is not prime number is wrong ma. Then what is the possible condition? Therefore n should be what ma? Prime number. ఇప్పుడు ఒకసారి కండిషన్ చూసుకోండి. Whenever R is a finite integral domain, we proved characteristic of R is what ma? Prime number. Whenever R is infinite integral domain, characteristic of R is what ma? 0. So that whenever you can take one integral domain ma, either its characteristic is 0 or prime number. This completes one of the very important theorem, right? అమ్మ ఇదే మోడల్ థియరం నెంబర్ 16 కూడా ఉందమ్మా, సేమ్ మోడల్. అక్కడ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ప్లేస్లో ఫీల్డ్ తీసుకుంటే చాలు, అది ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ సేమ్ వర్క్ వీ హ్యావ్ టు డూ మా, రైట్? అందుకే ఇది రబ్ చేయకుండా జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దట్ వర్క్ మా, రైట్? ఇట్ ఈస్ థియరం నెంబర్ 16 మా. అది కూడా మీకు ఎగ్జామ్లో అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, ఇంపార్టెంట్ థియరమే. ప్రూవ్ దట్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ of a field is
characteristic of a field is either 0 or prime number. This is your next theorem. Prove that characteristic of a field is either 0 or prime number. First I want to take r comma plus comma dot is a field. ఇది ఒక వర్డ్ తీసేస్తాను ఇక్కడ, మీకు నోట్స్లో క్లారిటీగా ఉంది ప్రూఫ్. లెట్ r comma plus comma dot is a field, right? We know that every field is integral domain. మనం ఒక థీరంగా వర్క్ చేసినాం, జస్ట్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీగా యూస్ చేయండి. We know that every field is an integral domain. This implies, is it r comma plus comma dot is an integral domain or not? Okay na? జనరల్గా r comma plus comma dot ఫీల్డ్ తీసుకున్నాము, బట్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాబట్టి ఇది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది. నా whenever r comma plus comma dot is integral domain, proceed your previous theorem work. That implies r comma plus comma dot is either finite integral domain or infinite integral domain. If it is finite integral domain, we proved its characteristic is 0, same work do ma. If it is infinite integral domain, its characteristic is 0 ma, right? ఇక్కడ వరకు its characteristic is prime number ma. Whenever you can take r is finite integral domain ma, its characteristic is what ma? Prime number ma. ఇది అయిన తర్వాత ఈ థీరం ఇస్తే ఒక ఫైనల్ కంక్లూజన్లో కేర్ఫుల్గా అప్రోచ్ అవ్వండి. ఫైనల్ కంక్లూజన్లో ఒక్కసారి స్టేట్మెంట్ రిపీట్ చేసుకోండి. దేర్ఫోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం వర్క్ చేసిందంతా కూడా ఇంటిగ్రల్ డొమైన్కి, బట్ మన వర్క్ ఫీల్డ్, బట్ స్టార్టింగ్లోనే ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అన్నా కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, రైట్? బట్ కంక్లూజన్ ఏమని రాస్తారు? దేర్ఫోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఏ ఫీల్డ్ ఈజ్ either 0 or prime. That's all. This completes your proof. అంటే థీరం నెంబర్ 15, థీరం నెంబర్ 16 నథింగ్ డిఫరెన్స్ మా, ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. ఒక్క స్టార్టింగ్లో ఒక లైన్ యాడ్ చేస్తే చాలు, రైట్? సేమ్ థీరం నెంబర్ 15 వరకే మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సి ఉంటుందన్నమాట. బట్ ఇక్కడ కూడా ప్రాపర్టీ గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ థీరం కండిషన్. వాట్ ఈస్ దట్? వెన్ ఎవర్ యూ కెన్ టేక్ ఏ ఫీల్డ్ మా, ఒక ఫీల్డ్ తీసుకున్నామంటే చాలు, either its characteristic is 0 or it is prime ma. When it becomes 0 ma, when a characteristic of the field is 0 ma, if that field is what ma? Infinite set. మనం తీసుకునే ఫీల్డ్ ఇన్ఫైనైట్ రింగ్ అయ్యింది అనుకోండి, ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అయ్యింది అనుకోండి, ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ షుడ్ బి వాట్ మా? 0. ఇఫ్ సపోజ్ యువర్ టేకెన్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఫైనైట్ సెట్ మా, ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ షుడ్ బి వాట్ మా? ప్రైమ్ నెంబర్ మా. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ థీరమ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది రింగ్ మా, రైట్?